وطاقة الحقيقة إيجابية. هذيك هي الطاقة الإيجابية اللي تعودنا بها من الفلسطينيين أحيانا هما اللي قويونا احنا، هما اللي يطلعوا لنا المورال. راو سبحان الله. هذيك علاش فلسطين ستنتصر إذا تخلصونا عاجلا أم آجلا. والله يا محمد اسمعيني نعمل مشروع جديد، محطة طاقة إيجابية. تمام، مولد طاقة إيجابية. فلسطين مولدة الطاقة الإيجابية. هي ابنة فلسطين الأبية. العائلة كل من ضمن الآلاف، عشرات الآلاف خليني نقول، من الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم في خلال النكبة سنة 48 تربيت وكبرت مع القضية الفلسطينية وعاشت بها الأب عن الجد. اليوم قاعدة تخدم في خدمة رائعة جدا من الأصوات الحرة الممتازة اللي محتاجينهم ياسر في أوروبا، في فرنسا، لتعديل المشهد، لتعديل الخطاب الإعلامي اللي هو فيه برشا ديزانفورماسيون واللي فيه برشا مغالطات. نلقاو أصوات كما هذه اليوم نجحت وأنها تعدل الكفة. فرحانة برشا وشكرا على تلبية الدعوة متاعنا. ريما حسان، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك وشكرا لكم. مرحبا، منورتنا ريما. أول شيء ريما خليني نبدأ به هو أنك أنت جيت للمشاركة في كونفرنس تعملت البارح. المحور متاعها هو هل ما زلنا نجموا ندافعوا على القضية الفلسطينية في فرنسا؟ علاش سي تيلمون ديفيسيل اليوم في فرنسا باش نحكيو على الاحتلال؟ اعطيني فكرة علاش هذا السؤال اليوم؟ هذا السؤال كتير مهم لأنه هلا نحن كفلسطينية كتير قلال إذا لهجتي ما كتير منيحة بقدر أحكي بالفرنسي. واضح بحكي باللي تحب نفهموك. المشكلة بفرنسا إن نحن كفلسطينيين كتير قلال، يعني ما فيها الدياسبورا كتير مهمة يعني ما بنسمع أبدا بالمرة، ما بنسمع صوت من يعني نومبر ما كومشي برشا ديجا. أكيد ما مثل هلا مثلا أمريكا وكندا في كتير هنيك فلسطينية. بحيالله يعني الفلسطينيين يعني قاعدين بسياسة، قاعدين بكل مناطق بيقدروا يحكوا يعني قصة. فرنسا كتير قلال الفلسطينيين، فما حدا يعني ما حدا سمع. كتير قليل نسمع هلا غير ليلى شهيد مثلا. نعم. ما كان عندنا هيك كتير. كيش الصوت واصل متاع القضية. ريما لو تحب تحكي بالفرنسي مسيش. Je vais passer en français comme ça. Voilà. Il y a une diaspora qui est très petite en fait en France. On n'est que quelques milliers. Donc dans la voix palestinienne, à part les voix officielles comme celle des ambassadeurs qu'on peut retrouver dans les médias, il n'y a pas de voix de la société civile, donc d'activistes, de militants, de personnes qui sont dans la politique, de personnes qui sont dans les médias, qui peuvent représenter cette cause. Le deuxième élément, c'est que la France a oublié cette cause palestinienne depuis 30 ans, depuis la période Chirac. Il y a vraiment eu zéro traitement de fond du sujet palestinien. Et donc aujourd'hui, c'est revenu de façon explosive. Absolument. Alors que si on avait entretenu vraiment une actualité et une attention particulière à cette cause depuis ces dernières années, on n'aurait pas eu cette approche qu'on a eue aujourd'hui. Par exemple, les cas typiques, c'est qu'on a vraiment traité la question du 7 octobre que sous le prisme du terrorisme, alors qu'en fait, il a fallu est nécessaire de repolitiser le sujet et les événements du 7 octobre. Donc voilà, je pense que le point central, c'est qu'il n'y a pas de diaspora palestinienne en France. Et c'est pour ça que moi, je me prends beaucoup d'attaques, parce que maintenant, je suis très visible. Et le deuxième, c'est que le politique a complètement abandonné cette cause depuis 30 ans. D'accord. Donc, تقول لك السياسي في فرنسا توا عندنا 30 سنة القضية الفلسطينية ما عادش تحكي عليها. مغيبة. العدد نتاع الفلسطينيين قليل برشا في فرنسا. هذاك علاش فماش برشا أنشطة حتى على مستوى المجتمع المدني. وذاك علاش كي صارت الحرب هذه ولات صعيبة وأنه باش توصل المعلومة صحيحة وباش تحكي على القضية. وذاك علاش هي بارمي دوتر من الناس اللي مستهدفة من الناس اللي ضد الحق الفلسطيني. أنت صاروا لك بليزيور مناس لدرجة أنا والله لما شفت الصورة تصورت أنها أنتوكس.
صدقني تصورت وانها انتوكس. حسام نورمالمون عندك الصوره في الميسيل اسمك مكتوب في الميسيل هذا. كيفاش تلقيتها الصوره ريما؟ Le plus important, c'est de dire que effectivement, moi, en tant que voix palestinienne, je suis ciblée en France. J'ai reçu des dizaines de menaces de mort, de viol, avant de recevoir cette photo. Donc, en fait, il y a des personnes qui m'ont informé que mon numéro et mon adresse ont été divulgués sur des groupes pro-israéliens qui donnaient les informations sur des militants et qui incitaient ces personnes à aller harceler. Donc j'ai reçu le plus dur, c'est important pour moi de le dire. Le plus dur, c'est pas les menaces qui sont envoyées vers ma personne. Le plus dur pour moi, ça a été de recevoir même pas cette photo. Cette photo, elle était très dure, mais il y a encore eu pire que ça. D'accord. J'ai reçu des photos de cadavres palestiniens. Qui ont été dans des complètement dénudés. J'ai reçu des photos très humiliantes en fait de mon peuple. J'ai reçu des photos de soldats qui avaient complètement déshabillé des Palestiniens qui خليني نترجم في نفس الوقت. دونك ابار الصوره هذه نتاع الصاروخ اللي مكتوب عليه اسمها اللي بعثوه لها، هي مستهدفه بصفه خاصه في فرنسا. بعثوا لها صور نتاع فلسطينيين وقع تعذيبهم، جثث، يعني صور صادمة جدا ومؤلمة جدا. شنو الرسالة من خلال الصور هذه؟ شو حبوا يقولوا لك؟ Ils me disaient, il faut que tu arrêtes de parler. Si tu continues, on va venir te chercher chez toi. Si tu continues, on va te violer. Si tu continues, on va te tuer, etc. Et effectivement, la dernière photo que j'ai reçue, j'ai le nom et le prénom de la personne qui me l'a envoyée. Mais je veux pas divulguer parce que je souhaiterais porter plainte à mon retour en France. Et donc j'ai reçu ce missile où il était écrit, voilà. Tiens Rima, pour toi, pour tes amis du Hamas. Et je sais pas le message en fait qui est envoyé. Je sais que c'est une pratique qui est courante des soldats israéliens pendant la guerre au Liban en 2006. Ils disaient aux enfants d'aller écrire sur les missiles des messages pour les autres enfants, pour les enfants libanais. Donc, en fait, il y a plein de. Récemment, il y a un chanteur israélien qui a écrit sur les missiles des messages aussi pour Gaza. Donc c'est une pratique qui est courante et j'avoue que je suis assez perturbée par le fait que mon nom arrive jusqu'à les soldats israéliens. Mais voilà. Oui. ريما خلينا نزيدوا نكملوا هكايا. انت في النشاط نتاعك باش اسمك ولا يلفت الانتباه، شنو عملت بالضبط؟ كيفاش كان النضال نتاعك بالضبط؟ ترجمي لي فهمت؟ كيفاش كان النضال نتاعك؟ شنو اللي عملت؟ انت عملت جمعيه؟ ايه صح. هلا انا moi j'ai fait des études de droit, je suis juriste en droit international et j'ai fondé il y a 4 ans un observatoire des camps de réfugiés parce que moi je suis de la communauté palestinienne des camps. C'est très important pour moi de le dire. La Nakba, c'est 800 000 Palestiniens qui ont été expulsés sur 1,6 million en 1948. Et pour beaucoup, ils ont été installés dans des camps de réfugiés. Donc moi, je suis née dans le camp de Nerab en Syrie. Donc, tu ولدت في مخيم لاجئين في سوريا. ومن بعد عملت كي انتقلت انت والعائلة إلى فرنسا. الجمعية هذه شنو النشاط نتاعها؟ Cette organisation, l'Observatoire des camps de réfugiés, la vocation vraiment à travailler sur ces camps, donc d'informer sur les camps, la manière dont on vit dans ces camps, comment ils sont gérés, comment ils sont administrés, et de sensibiliser sur les violations des droits humains depuis ces camps, donc de sensibiliser sur les droits des personnes qui vivent dans ces camps. Donc déjà بديت في من خلال المنظمة هذه تعطي فكرة شنو اللي صاير في المخيمات نتاع اللاجئين، الاعتداءات وعدم احترام حقوق الإنسان، ومن غاديك بدا الاسم نتاعها يتعرف. وخلال الحرب هذه زدت عملت حاجة أخرى. Et récemment, j'ai lancé l'initiative citoyenne Action Palestine. En 48 heures, on a eu 18 000 personnes. Là, on est. On est plus de 20, autour de 22 000 personnes dans l'initiative. Et en fait, on lance des campagnes de sensibilisation pour la question palestinienne. Donc, ça peut être, par exemple, envoyer des lettres à des députés, faire des manifestations, se rassembler devant l'Assemblée nationale, faire des campagnes sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai lancé cette initiative au moment où il y a eu les événements du 7 octobre parce que
c'était intenable de rester en France avec le discours génocidaire. Ça, c'est important de le dire. On a eu un discours génocidaire dont on a été témoin. Surtout les premiers jours, c'était insupportable. Mais ça continue, que ce soit les médias, que ce soit les politiques, qui consistent à dire qu'une vie palestinienne est moins importante qu'une autre vie et de légitimer en fait le massacre qui est en cours. Donc voilà, moi j'ai lancé cette initiative pour mobiliser des citoyens parce que je pense que l'opinion, c'est important de le dire. Là, on critique beaucoup les médias et la politique française, mais je pense que l'opinion française est en train de basculer. Ça, c'est important, on le sent. قاعدة تتغير داير. خليني فقط نترجم شوية. عملت مع بداية الحرب مبادرة توعوية لمت في حدود 20,000 منخرط في المبادرة هذه لتصويب ما قاعد يتقال للتوعية باش يقدموا المعلومة الصحيحة. ريما شفنا البارح في الليل مخر إيمانويل ماكرون يطلب من دولة الاحتلال وأنه تكف عن القتل قتل المدنيين. أول مرة يستعمل الليجيتيم وفي نفس الوقت في نهار معناها البارح فرنسا elle a livré encore des armes لدولة الاحتلال. هل هو دوبل ديسكور هذايا والا فعلا ايمانويل ماكرون قاعد يعدل في خطاب؟ Mais c'est un triple discours là, c'est pas possible. Nous depuis le début, on a demandé, moi j'ai senti très vite, j'ai demandé un cessez-le-feu très vite, on a fait des campagnes avec le collectif justement Action Palestine. On a demandé le cessez-le-feu parce qu'on a vu la dérive dans la parole israélienne, la dérive qui consistait à dire il faut raser Gaza, il faut détruire tout le monde, il n'y a pas d'innocents à Gaza, etc. Dès qu'on a senti cette parole-là du côté israélien, tout de suite en France, on a été plusieurs à demander le cessez-le-feu. 3 semaines après, on a une parole timide des autorités françaises. C'est scandaleux, il faut le dire, c'est scandaleux d'avoir cette parole-là qui est tardive, c'est trop tard. C'est trop tard. Après quoi, il y a 45% du territoire de Gaza qui est totalement détruit aujourd'hui. On a déjà tué des milliers d'enfants, bientôt 5000 enfants qui sont morts sous les bombes israéliennes. Donc cette parole-là, elle arrive, ok, c'est salutaire, mais je pense qu'elle est déjà très tardive, que l'histoire nous le rappellera, et surtout que elle arrive parce que je pense que les autorités françaises sentent l'opinion basculer. Il y a une mobilisation internationale qui est énorme. Il y a des centaines, voire des millions de personnes qui manifestent, même en Occident, pas que dans les pays frères de la cause palestinienne. Aux États-Unis, à Londres, c'est des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont bloqué des gares, des espaces politiques, etc. Et je pense que Emmanuel Macron sent cette opinion basculer et se voit contraint, en fait, d'avoir une parole qui s'adresse à ces gens. D'accord. Donc تقول لك ايمانويل ماكرون التصريح نتاعو البارح جاء لعدة أسباب. جاء متأخر جدا بعد ما توفوا أكثر من 5000 استشهد أكثر من 5000 طفل وآلاف الشهداء الآخرين والحرب الإبادة الكبيرة اللي صارت واللي قاعدة فرنسا يعني دعمتها لآخر لحظة. دونك تقول الخطاب تاعو جاء متأخر وتقول زيادة وأنه الخطاب نتاعو ينجم يكون جاي بسبب الضغط الكبير الشعبي والرأي العام العالمي اللي الناس خرجت بمئات الآلاف خليني نقول في دول أوروبية في أمريكا وغيرها وعملوا ضغط كبير. هذاك علاش صار هذا التعديل. البارح شفنا صور موجعة ل آلاف الفلسطينيين شادين الثنايا وخارجين من غزة. مشهد اللي ناس رجعته لي مشهد تعرفوا مليح انت وكبرت عليه وتربيت عليه لمشهد التهجير لمشهد النكبة لا قدر الله نكبة أخرى نكبة 48. يقولوا أنه فما إمكانية وأنه فرنسا تكون موجودة كجزء pour la gestion de غزة خاطر اليوم قاعدين نحكيو على l'après guerre. أعطيني رأيك أنت ساعة في هذا المشهد. دور فرنسا بعد الحرب. لا juste sur le sujet de la Nakba. Nous Palestiniens, on n'a jamais considéré que la Nakba c'était un fait historique isolé. La Nakba s'est jamais arrêtée. Elle a débuté en 48. Tout ce qui s'est passé depuis 1948, c'est une Nakba. C'est une catastrophe continuelle. On parle nous d'ailleurs de Nakba continue. Donc
précisément parce que ce qui s'est passé pendant 48 n'a jamais été réparé. Moi, ma famille n'a toujours pas eu la possibilité, moi-même, de rentrer en Palestine et de bénéficier du droit au retour. On n'a jamais pu récupérer nos droits sur nos biens, nos terres, nos maisons. Donc, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est dans la continuité d'une politique israélienne qui consiste depuis 48 à se débarrasser des Palestiniens. Maintenant, le rôle de l'État français sur la gestion de Gaza après, je ne sais pas du tout, mais ce qui est sûr, c'est que tout État qui, de près ou de loin, est allié à Israël dans les crimes qui sont en train d'être commis aujourd'hui, se rendent complices. D'ailleurs, le soutien inconditionnel qui a été exprimé à un État qui commet des crimes de guerre tels qu'ils sont aujourd'hui qualifiés et vont être qualifiés devant des juridictions pénales internationales se rendent complices. Et donc là, la suite pour nous, Palestiniens, et pour les organisations qui travaillent sur ces sujets, c'est d'amener Israël devant la Cour pénale internationale. On a besoin d'arriver, en fait, à un moment donné, à des sentences, à des limites qui sont posées à cet État qui est criminel, qui a une politique qui est véritablement génocidaire vis-à-vis des Palestiniens. Et il faut peser sur cette pression-là pour que les États comme la France se désolidarisent. Se désolidarise de Israël. Il faut isoler Israël politiquement, diplomatiquement, comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud, comme on l'a fait avec d'autres États qui enfreignent les lois internationales. D'accord. Donc تقول لك اليوم وأنه لابد من عزل دولة الاحتلال للتمكن من محاكمتها لأنه كل الدول اللي دعمتها واللي أعطتها الضوء الأخضر هي زادة كومبليس هي زادة متورطة في هذه الإبادة الجماعية. تقول زادة وأنه بالنسبة لكل فلسطينيين النكبة لم تنتهي في 48 ولكن قعدت متواصلة السنين اللي من بعد الكل وإلى الآن حتى حد ما نجم يتمكن أنه يرجع لبلاد ويرجع الأرض ويسترد داره. سمعتك في الكونفرنس البارح التيمونياج متاعك كان تري ايموفون الحقيقة مسنا برشا حتى وإحنا نسمع ونتابع في كل كلمة قلتها ريما أنت بالذات. وأنه سؤال بسيط جدا يكفي وأنك تسأل تخرج للأعلام وتسأل تقول أنا كفلسطينية علاش ما نجمش نرجع لبلادي علاش ما نجمش ندخل فلسطين علاش ما نجمش نروح لبلادي. Moi je dis souvent que des fois parce que moi je suis juriste je travaille beaucoup sur les sujets de fond, l'apartheid, la qualification juridique de l'apartheid, toutes ces questions sur lesquelles je travaille et j'interviens, sur lesquelles je fais des conférences. Mais ce que je disais hier, c'est que parfois une phrase comme ça a beaucoup plus d'impact dans ma parole qu'un exposé de toutes les résolutions qu'Israël a violées. Donc 104 au passage. 104 résolutions des Nations Unies qui ont été bafouées par Israël. Et cette phrase-là, elle nous renvoie tous à quelque chose qui est fondamental dans notre vie, à nos racines. À comment on s'ancre dans le monde, dans qui on est dans ce monde. Et donc moi, quand je dis au nom de quoi je ne peux pas revenir dans le village de mes grands-parents en Palestine, ce que ça veut dire, je pense, pour tout le monde, c'est ça acte ce déracinement, ça acte cette privation d'une terre, ça acte cette privation d'être avec les miens, d'être parmi les miens et de penser mon avenir avec les miens. Et c'est important, cette phrase elle est symbolique, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement des fois il y a des phrases comme ça qui sont plus impactantes qu'un exposé très pointu sur les questions juridiques et politiques, parce qu'on vient toucher des éléments de compréhension que tout le monde a. Tout le monde resitue sa famille, tout le monde resitue son père, sa mère, tout le monde resitue son grand-père, ses origines, son village, son enfance. Et parfois, on a besoin d'humaniser la question palestinienne. Parce que très longtemps... C'est ce qui manque, je pense, un petit peu médiatiquement. Et c'est un point fort l'ennemi. Je disais il faut qu'on puisse parler de notre douleur. Parce que la question palestinienne, elle est souvent traitée sur la question politique, la question technique, la question de la complexité du sujet qui est vieux de 75 ans. Mais à un moment donné, il faut aussi humaniser le sujet palestinien. juste نترجم شوية. دونك أنه تقدم شهادة على كيفاش هي كفلسطينية ما تنجمش ترجع الأرضها اللي هي حاجة ما يقبلها حتى عقل. تقول لك وأنه الكلام بطريقة هذه يكون عنده وقع كبير إعلاميا. لابد اليوم من أنه نعطي مسحة إنسانية
للقضية وللتداول للقضية هذه، ما نقعدوش ديما في الإطار السياسي والحديث السياسي والحق طبعا السياسي كهو، ولكن لازم أنه الجانب هذا الإنساني يظهر والجانب العائلي هذايا يظهر. وهذه زيد نقطة قوة عند العدو، عند دولة الاحتلال اللي تعمل قوية في الستوري تيلينج، وأنه تخلق حاجات اللي الرسالة توصل بسرعة وتمس بسرعة. محمد عفاف كونها بنت، كونها فلسطينية، كونها بتعرف تحكي فرنسي، هذه مشكلة. لأنه هو الفكرة اللي هو يحب يصورها إنه أنت مش بني آدم، ما بتعرفش تتكلم، ما بتعرفش تحكي، ما بتعرفش في الذوق، أنت حيوان، إذا سأقتلك لو خلص الإنسانية. لذلك وهذا شفناه حتى بالتصريحات، فما تصريحات متاع بعض السياسيين قادة الجيش، شفناه حتى عند صورة الفلسطيني الإنسان المثقف مقلقة. اليوم الفلسطيني اللي يعيش في أوروبا ولا يعيش في أمريكا مقلق بالنسبة للاحتلال إنه يشوفوا، ولذلك ويستهدفوا. وانت سألت يعني الكلمة رايح الحرب ما بين إسرائيل والكلمة من غسان كنفاني، من كل مناضل فلسطيني تم استهدافه لأنه يتكلم ولأنه يرسم لأنه يغني. المغنية الفلسطينية آمنة اللي بتغني تراث الفلسطيني اعتقلت تحط في الإقامة الجبرية. كل ما يمثل الفلسطيني اليوم بكلمته، بفنه، بأدبه، بشعره، بحكايته، بقصته، بإنسانيته، هو مستهدف فعلا. انت ساعة بدال الاستهداف أول حاجة تم إيقافك عن العمل، طردك من العمل؟ عن موضوع خرجوك من الشغل بتاعك؟ لا، ما هذا الموضوع ما لازم احكي فيه، بس ما شغلي هو انا عندي جي في دي ميسيون دو كونساي مع ماركه عالميه كنت بس ممنوع احكي فيها بالضبط، بس انه le message qu'on peut faire passer c'est que aujourd'hui être palestinien, surtout en France, je sais pas dans les autres pays, ça me coûte. Waouh. Ah oui. Ça me coûte professionnellement, ça me coûte en menaces, en pression, ça me coûte ça a forcément des conséquences. Je suis attaquée pour ce que je dis, je peux perdre mon travail, je peux être harcelée, je peux être agressée. Arrêter. Effectivement, la France a été le seul pays au monde à interdire les manifestations. Le pays des droits de l'homme, c'est le seul pays à avoir interdit les manifestations et à nous avoir mis dans cette situation ridicule et honteuse devant la communauté internationale. Donc c'est important de le dire pour moi, que c'est pas une carrière. Quand je parle de la Palestine, c'est pas quelque chose de confortable. C'est quelque chose que j'aurais souhaité éviter. Même. Mais c'est un luxe que j'ai pas. Je suis obligée, comme beaucoup de Palestiniens, d'embrasser cette cause, de la mettre en priorité dans ma vie, avant les ambitions professionnelles, avant voilà, même les loisirs, tout ce qu'on veut, ça passe avant tout. Mais c'est important de dire que ça nous coûte. Très bien. Donc تقول لك أنا كفلسطينية كحاملة للجنسية الفلسطينية وابنة فلسطين في فرنسا اليوم هذا مكلف جدا بالنسبة لي. تدفع في ضريبة هذه الانتماء في خدمتها في الكارير متاعها في كل شيء، ولكن هذه بالنسبة لي ما يهمهاش لأنه مواصلة تدافع عن القضية. التهديدات اللي جاتك، المناس اللي جاوك هذوما الكل، تحسوا أنه فرنسا l'état français يحميك؟ Non, je pense que non, la France n'est pas à la hauteur. Il y a un traitement en plus qui est pas égal entre les communautés arabo-musulmanes ou issues de l'immigration et d'autres sujets qui sont peut-être plus prioritaires pour la France. Mais donc non, j'ai pas forcément confiance en ça. Mais en même temps, j'ai pas commencé les procédures de plainte. Là, j'attends parce que là, je voyage depuis quelques semaines. تحس في روحك en sécurité ou elle? Non. Non, je vais demander l'asile en Tunisie. مرحبا تنورنا. Je vais demander l'asile. مرحبا بك. Sinon les politiciens اللي في فرنسا لقيت منهم تعامل، لقيت شكون دعمك؟ Les politiciens,
les politiciens français par rapport à la aux question. menaces, oui. Non, mais après, je suis connectée avec un peu la sphère politique, médiatique, donc c'est plutôt bienveillant. Il y a des personnes qui veulent vraiment comprendre. Il y a des politiques qui n'ont pas parlé du sujet depuis longtemps. D'accord. Et qui m'écrivent aussi pour me demander conseil sur voilà, comment il faut aussi présenter la chose, comment il faut qu'on parle du récit palestinien. D'accord. Donc non, globalement, il y a quelques hommes et femmes politiques qui sont bienveillants, mais le problème qu'on a en France, c'est tout le contre-discours de l'extrême droite. Ah oui. En fait, aujourd'hui, la question palestinienne, c'est important de le dire, en France, elle est prise dans le contexte franco-français qui est déjà raciste, islamophobe, vis-à-vis des communautés. Un cocktail. Un cocktail qui est explosif. Et en fait, les Palestiniens, comme on les assimile aussi à ça, à ces peuples colonisés, dominés, à ces barbares, eh ben, en fait, ils se retrouvent vraiment dedans. Et c'est intéressant, ce que je disais hier à la conférence, c'est que quand un Palestinien est persécuté, c'est tous les peuples anciennement colonisés et dominés qui sont persécutés. Il y a un effet miroir. On ne peut pas ne pas s'identifier aux Palestiniens. Les Palestiniens, c'est un des derniers conflits coloniaux à traiter. Exactement. Tous les peuples anciennement colonisés s'identifient aux Palestiniens parce qu'il y a un effet miroir. Ils revivent une deuxième humiliation à travers le sort des Palestiniens. Donc تقول لك وأنه فلسطين هي آخر الدول المحتلة في العالم وأنه كل فلسطيني يموت وإلا يستشهد في فلسطين دول أخرى تكون عاشت الاحتلال تشوف روحها هي مرآة تشوف روحها في هذا الاحتلال تقولوا أنه فكرني أمال سيد ضيع عطينا الترجمة نعرفش محمود فوالا دونك تقول لك وأنه المرة هذه مع الحرب اللي ما عادش نحكيو فقط على القضية الفلسطينية ولينا نحكيو على إسلاموفوبيا ولينا ربطنا الفلسطينيين بالدين بالإسلام بالإرهاب كل شيء خلطة إكسبلوزيف مع بعضها ديجا هما فما عنصرية كبيرة موجودة في فرنسا وزيد معها القضية ريما نورتني ميرسي بوكو بوكو مرحبا بك في تونس شكرا بلادك وقت ما تحب تجي مرحبا بك تنورنا في أي وقت نخلي لك ان ديرني مو Un dernier mot, c'est pour remercier le peuple tunisien. Je dis le peuple parce que j'ai pas rencontré le peuple, mais de ce que j'ai vu depuis que je suis arrivée, et notamment la conférence hier ou les quelques personnes avec qui j'ai discuté, moi je suis très très émue de voir des personnes qui se sentent autant concernées que nous. Ça nous soulage, nous Palestiniens, de sentir on a presque des peuples refuges ailleurs. Moi je suis réfugiée palestinienne, j'ai pas la chance de pouvoir aller à la rencontre de mon peuple palestinien qui vit sur les terres palestiniennes. Et du coup, là en Tunisie, par exemple, j'ai l'impression d'avoir un deuxième peuple refuge dans presque une deuxième maison en fait. Et donc voilà, un dernier mot, c'est vous dire que je sais que la Palestine, je l'ai dit hier à la conférence, mais je sais que la Palestine, elle est dans votre cœur et je veux vous dire que vous êtes aussi dans notre cœur. يعيشك ريما ميرسي بوكو دونك اخر كلمه تقول لي وانه نعرفوا انه فلسطين في قلوب التوانسه الكل نحب نقول لكم وانه زيد كيف انتم التوانسه في قلوبنا الكل تفرح برشا كي تلقى هذا الدعم الكبير من الشعب التونسي تقول وانه صحيح ما قابلتش الشعب التونسي الكل ولكن هذا تحس فيه من لي زاكسيون اللي يعملوا فيهم التوانسه الكل نورتنا برشا ميرسي